आज आमे ओडिशार कवि मानक विषय पढ़िबा। ये हेउछन्ति गणकवि वैष्णव पाणी। गणकवि वैष्णव पाणी 1882 मसीह कटक जिला महांगा थानार कोठपदा ग्राम जन्मग्रहण करथिले। अल्प बयसरे पाला गायक भावे कार्य करी यात्रा दल जोग देथिले। जीवन काल मध्य अनेक गुड़िए नाटक, स्वांग, भजन प्रभृति रचना करथिले। यात्रा दल गठन करी सारा ओडिशा रे एवं ओडिशा बाहरे खूब सुनाम अर्जन करथिले। तांकर यात्रा और स्वांग पई से ओडिशार घरे घरे सुपरिचित थिले, तेणु तांकु गणकवि कुहाଯାଏ। से 1956 मसीह यह लीला संवरण करथिले। एही होचंदी पंडित नीलमणि विद्यारत्न। पंडित नीलमणि विद्यारत्न ओडिशार जणे जोग जन्मा सांबादिक और साहित्यसेवी थिले। से बांकी निकट वैदेश्वर अंतर्गत ब्रजबिहारीपुर ग्राम 1867 जन्मग्रहण करथिले। से बड़म्बा, खलिकोट और बड़खेमुंडी राजसभा पंडित भावे रहिथिले। से संबलपुर, हितैषिणी, प्रजाबंधु और गुणदर्पण प्रभृति पत्रिका मान संपादना करथिले। से उत्कल सम्मिलनीर जड़े प्रधान उद्योक्ता थिले। तांकर आंदोलन फल संबलपुर मध्य प्रदेश अलग होई ओडिशा सहित मिसिथिला। से बामंडा राजांक ठारू विद्यारत्न उपाधि पाइथिले। से 1923 रे प्राणत्याग करथिले। ए होचंती कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक। कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक 1898 मसीह कटक जिलार बड़म्बा ठारे जन्मग्रहण करथिले। से जड़े नाट्यकार, संगीतज्ञ, अभिनेता तथा कलाकार भावे सुपरिचित। से बहु नाटक और संगीत रचना करिसेंती। कटक सहर रे से ओडिशा थिएटर्स नाम रे गोटे नाट्य दल गठन करी बहु कलाकार सृष्टि करथिले। से ओडिशा थिएटर्स प्रतिष्ठा करी बहु नाटक मंचस्थ करथिले। पुरी गजपति महाराजांक द्वारा से कविचंद्र उपाधि रे सम्मानित होइथिले। से 1978 रे प्राणत्याग करथिले। ए होचंती पल्ली कवि नंदकिशोर बळ। पल्ली कवि नंदकिशोर बळ जणे शिक्षाविद और कवि थिले। से पल्ली कवि भावे सुपरिचित। से कटक जिलार कुसुपुर ठारे 1875 मसीह जन्मग्रहण करथिले। पुरी, बालेश्वर और संबलपुर जिला स्कूल और ट्रेनिंग स्कूल मानकरे शिक्षकता करथिले। से किछि दिन स्कूल विभाग रे इंस्पेक्टर भावे कार्य करथिले। से पल्ली जीवन और पल्लीर सौंदर्य प्रति आकृष्ट होइथिले। सहज और सरल भाषा रे अनेक गुड़िए पल्ली कविता रचना करथिले। से 1928 मसीह प्राणत्याग करथिले। तांकर पल्ली कविता ओडिया साहित्य रे तांकु अमर करी रखिछे। ए हेउछन्ति सामंत चंद्रशेखर सिंह महापात्र। सामंत चंद्रशेखर जड़े प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित थिले। से पठाणी सामंत नाम सुपरिचित। से पुरी जिलार
ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସିବ। ଏକ ରାଜ ପରିବାରରେ 1834 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଖାଲି ଖଣ୍ଡିଏ କାଠି ଓ ବାଉଁଶ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ରର ଗତିବିଧି କଳନା କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ନାମକ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଗଣନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପାଞ୍ଜି ତିଆରି ହୁଏ। ଛାୟାର ମାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟଖଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀଠାରେ 1904 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତ କବି ନାମରେ ସୁପରିଚିତ। ସେ 1853ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ାଯିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଏବେ ବି ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକରେ ଭକ୍ତମଧୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତକାର ଓ ସାଧକ କବି ଥିଲେ। ସେ 1785 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ହରିଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ କବିତା ରଚନାରେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବହୁ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେ 1862 ମସିହାରେ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ 1890 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ। ସେ 4ଟି ବିଷୟରେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତିଭେଦ ମାନୁନଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦ୍ ସେବକ ସମାଜର ଆଜୀବନ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଏକ ଶାଖା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1962 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 18 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବିତ୍ ଓ ଅଭିଧାନକାର ଥିଲେ। ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ, ପାର୍ସୀ ପ୍ରଭୃତି 11ଟି ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଶବ୍ଦବୋଧ ଅଭିଧାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ କୃତି ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ, କାବ୍ୟ, କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ସେ 1924 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାଷାବିତ୍
ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ଓକିଲ ଥିଲେ। ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲେଖକ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ନାମକ ବୃହତ୍ ଅଭିଧାନ ତାଙ୍କର କୃତି। ଏହା ସଂକଳନ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା 7 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ହାସ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। 1945ରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତକାର ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କବି ଥିଲେ। ସେ 1789 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମର ଆଠଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟ କାବ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଜଳନ୍ତର ରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ଭଣିତା କରିଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁରୀ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ 1845 ମସିହାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।